ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਖੁਦ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ये हम अलग अलग ऑपरेशंस डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे और इमरजेंसी ऑपरेशंस ये करते रहते हैं। आज बॉर्डर एरिया में जो हमारे 550 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इसमें हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये स्पेशल नाइट डोमिनेशन ऑपरेशन जो है ये बॉर्डर एरिया के पास किया गया है, जिसमें हमने बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेट करके हमने जॉइंट नाकाबंदी की है। तो लगभग इन 7 जिलों में 100 के करीब नाका लगाए गए हैं और इनमें तकरीबन 2500 के करीब जो जवान हैं, हमारी फोर्स है, उसने भाग लिया है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक आईजी और डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है, जो वहाँ लोकल एसएसपी के साथ उनको गाइड और सुपरवाइज करने के लिए, क्योंकि बॉर्डर एरिया आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इस ऑपरेशनल पार्ट में ये बॉर्डर एरिया को कवर किया जा रहा है। सर ये जो नाके आपने लगाए हैं आज ही, इससे पहले जहाँ पे नाके लगते हैं, जिन पॉइंट्स पे आज नाके लगते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं नॉर्मली हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। हमारी जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उस पर हमारे नाके होते हैं। बाकी इन नाकाज में जो स्पेशल नाके होते हैं या सरप्राइज एलिमेंट होता है तो हम कई बार उनको शिफ्टिंग करते हैं, कई बार एडिशनल लगाते हैं। तो ये सरप्राइज एलिमेंट के साथ आपने जिस जिस एरिया में भी, खास करके आपने जैसे पठानकोट, गुरदासपुर, डिपेंडिंग ऑन द टेरेन, तो ये नाका बदलते रहते हैं। ड्रोन चैलेंज कितना मानते हैं आप, जो ड्रोन से एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे? ड्रोन की एक्टिविटी जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो पंजाब पुलिस के लिए भी, बीएसएफ के लिए, सारे देश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये एक नई टेक्निक है जिससे दुश्मन देश या जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, अब इस चैलेंज को हमें उन्हीं की टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके और अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करके, ये उसी ही दिशा में एक ये कदम है जो आज का आपने ये नाइट डोमिनेशन ऑपरेशन देखा। गैंगस्टर्स के अलावा और क्या आपको लगता है कि सबसे टैकल करने वाली मुश्किल कौन सी है गैंगस्टर के अलावा, अगर ड्रोन के अलावा हम देखा जाए तो बॉर्डर एरिया में और क्या चीज़ है जिसमें कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है पंजाब पुलिस को टैकल करने के लिए? देखिए, जो गैंगस्टर या एंटी सोशल एलिमेंट के अलावा बेसिकली आज के टाइम में नार्को टेररिज्म है। इट इज़ ए ड्रग्स का जो स्मगलिंग होता है या आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ये सब इंटरलिंक्ड है, क्योंकि चेहरे बदलते हैं, काम उनका, चाहे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो। और इसमें जो भी हमारे विरोधी देश होते हैं या दूसरे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइज ग्रुप्स होते हैं, उनका काम यही होता है भी ये किसी ना किसी तरीके से डिस्टेबलाइजेशन लाई जाए। स्पेशल प्रैक्टिस है ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10% ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਦ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਅਟਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਡਰੋਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ਬॉर्डर बेल्ट किया गया है। नहीं, सैंड माइनिंग जो हमारा जो मुद्दा है वो तो जो पॉलिसीज पंजाब गवर्नमेंट की है उसके हिसाब से वो मेन मुद्दा ये है, मैं बात करने वाला हूँ सब इंस्पेक्टर नरेंद्र पाल सिंह की, जो लोथो के हैं।
लोपो के थाने के से उनको पकड़ा गया है, वो 10 लाख रुपए की उन्होंने कोई नशा तस्कर छोड़कर एसटीएफ ने उनको पकड़ा है। ऐसे जो आपके ही हम कह सकते हैं काली भेड़े कह सकते हैं जो आपके डिपार्टमेंट में है, आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो? क्योंकि जैसे वो पकड़े गए हैं, एसटीएफ ने उनको पकड़ा है, एक नशा तस्कर उन्होंने छोड़ा था 10 लाख रुपए लेकर, तो एसटीएफ ने उनको पकड़ा है, आप कैसे देख रहे हैं इनको? देखिए, जो भी एंटी सोशल काम करेगा वो पकड़ा जाएगा और कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी। आपने जो आप खुद एग्जांपल दे रहे हैं जिसको देखे है, और जो भी ऐसा कोई काम करेगा वो अपना खामियाजा भुगतेगा। 15 अगस्त आ रही है सर, स्पेशल क्या कर रहे हैं आप? 15 अगस्त के लिए स्पेशल कोई नाकेबंदी, और जैसे धमकियां आ रही हैं दिन ब दिन आप देख भी रहे हो, तो क्या पुलिस क्या 15 अगस्त के संदर्भ में ये भी उसी कड़ी में, ये ऑपरेशन डेली चलते रहते हैं हमारे, डेली बेसिस पे, मैंने कहा वीकली बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन डिफरेंट टाइम्स पे चलते हैं। तो वो प्रोग्राम हमारा शुरू है और ऑलरेडी आपने देखा है पिछले कम से कम 1 महीने से तो पुलिस इज़ वेरी एक्टिव। और हम रात को भी आज लगभग 12 बजे के पास अगर हम सीमा पे खड़े हैं तो ये भी उसी कड़ी में एक ऑपरेशन है जिससे ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਉਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਫੀਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਨਾਕੇ, ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1-2 ਆਰਜੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਕਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਇਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਕਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜੀ ਚੌਂਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਕਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤਸਵੀਰ, ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਣੀ ਅੱਖ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਵੀਆਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨੇ ਅਤੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਕਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਕਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਡਰਾਈਵ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵੀ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ CCTV ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ CCTV ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਈਟੈਕ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ PCR ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਮੋਟ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਹੋਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੌਗ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ CCTV ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ BSF ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।